دیکھو خان، تم میرا علاقے کا سب سے بڑا دادا کا بیٹا ہے۔ آقا جان کو ہم اپنا باپ کی طرح مانتا ہے۔ بہتر ہے تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، نہیں تو بعد میں ہمارے حالات خراب ہوئے تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ گل خان اس کے سامنے کھڑا نرم لہجے میں کہنے لگا، تم بھی سن لو گل خان، میں تسمیر خان ہوں، آقا جان کا شیر پوتا۔ میں کسی قیمت پر تمہیں یہ زمین نہیں دوں گا، اس کے لیے پھر تم چاہے پولیس میں جاؤ یا عدالت میں، لیکن میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ تسمیر پر اعتماد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے پھر جسے تمہاری مرضی، ہم کو تمہیں بس ایک بار وارن کرنا تھا، ہم پر اب تم سے ڈٹ کر جنگ کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو تسمیر خان، گل خان اگر نفرت کرنے پر آئے تو پھر اپنے گھر کے بندوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ گل خان دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا، بالکل ایسا ہی ہے گل خان، لیکن مجھے لگتا ہے تم بھی شاید بھول گئے ہو کہ میں بھی ایک خان ہوں، تم سے تمہاری ٹکر کی ہی دشمنی نبھاؤں گا، مزہ آئے گا تم سے لڑنے میں۔ تسمیر ستائشی انداز میں بولا، ہاں ہاں اتنی ہواؤں میں مت توڑو بچے، میں گل خان ہوں، تمہیں تمہاری کمزوری سے مار دوں گا۔ تم نے نہ صرف یہ زمین مجھ سے چھینی ہے بلکہ میرے اتنے عرصے کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ گل خان چلایا، ایسے بولو نا کہ میں نے تمہارے اتنے عرصے کی بغیرتی کو روک دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ تم یہاں ایک ہوٹل بنوانا چاہتے تھے جہاں تم معصوم لڑکیوں کو قیدی بنا کر لانا چاہتے تھے، اور اس ہوٹل میں تم ہر برے کام کے لیے لوگوں سے ڈبل اور حرام کا پیسہ کمانا چاہتے تھے؟ تسمیر مطمئن سا کہتا سامنے کھڑے شخص کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال رہا تھا۔ اور جہاں تک رہی کمزوریوں کی بات، تسمیر خان اتنا ہلکا نہیں ہے کہ اپنی کوئی کمزوری رکھے، اور اگر اس کی کوئی کمزوری ہو بھی تو آج تک کوئی اسے جان نہیں سکا ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں معلوم؟ تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے، تو کیا تم اسے قربان کر سکتے ہو اپنی اس زمین کے لیے؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب تسمیر جھٹکے سے اٹھتا بندوق سیدھا اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ زبان سنبھال لو گل خان، نہیں تو تیری سی زبان کو کاٹ کر علاقے کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تسمیر سبز آنکھوں میں سرخی لیے چلایا، جبکہ گل خان کو اس وقت اکیلے ہونے کے باعث اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ نہیں تسمیر بابا، چھوڑ دیں اسے، جانے دیں۔ جب ایک ادھیڑ عمر شخص جس کا نام بھی عمر خان ہی تھا اسے دونوں ہاتھوں سے تھامتا بولا، ہٹے عمر صاحب، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ تسمیر دھاڑا، نہیں بابا، یہ ابھی معافی مانگ لے گا آپ سے، لیکن آپ جانے دیں، آقا جان آپ کو اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عمر اسے یاد دہانی کروانے لگا، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ گل خان فوراً اس سے بولا، جس پر تسمیر ایک زوردار جھٹکے سے اسے چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بڑھاتا آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے گل خان چہرے پر خباثت مسکراہٹ سجائے اسے جاتا دیکھنے لگا، جو انجانے میں اسے اپنی کمزوری سے آگاہ کر گیا تھا۔ ہاں، تسمیر خان کی عزت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اور اب شاید کبرا تسمیر خان بھی اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی کھیر بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ رخسانہ بیگم اور سلمہ بیگم سے ہدایت لینے کو باہر کی طرف جاتی، کیونکہ اماں جان نے سب کو کچن میں جانے سے منع کر دیا تھا سوائے فریدے کے، جو کب سے اسے اس کے کچن سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ قسمت بھی شاید آج اس پر مہربان تھی۔ کبرا جیسے چینی کا پوچھنے کچن سے نکلی، فریدے نے موقع کو غنیمت جانا تھا اور جلدی سے نمک کا ڈبہ اس میں الٹ دیا۔ فریدی آپا، آپ بھی چکھ لیں نا، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا۔ تبھی کبرا واپس آ کر ان سے مخاطب ہوئی، نہیں بیٹا، مجھے تو شوگر ہے، میں میٹھا کہاں کھا سکتی ہوں؟ ویسے بھی تم نے بنائی تو ضرور مزے کی ہوگی، فریدے مسکرا کر بولی، جس پر وہ بھی محض مسکرا دی۔ کام مکمل ہونے پر وہ تھکی ہاری سی روم میں داخل ہوئی۔ صبح کے بعد وہ اب روم میں آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ روم کا حشر نشر کر کے گیا تھا، ہر جگہ اس کے کپڑے بکھرے تھے، بیڈ کی چادر فرش پر جھول رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں ایک دوسرے پر گری ہوئی تھی۔ تسمیر غصے میں چلاتی وہ آرام کا ارادہ تبدیل کرتی کام میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر سب اس کی کھیر کے منتظر تھے۔ اماں جان اپنے پلان کے مطابق کامیاب ہونے کی خوشی کی منتظر تھیں۔ جب وہ کھیر لے کر ٹیبل پر آئی، سب سے پہلے مجازی خدا کو کھلا دو، ثواب ملے گا، روحان شرارت سے بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آغا جان کے بعد وہ سب سے پہلے کھیر تسمیر کی پلیٹ میں ڈال گئی، اس کے بعد باری باری سب کی پلیٹ میں ڈالتی وہ تسمیر کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گئی۔ چلے اب کھا کر دیکھتے ہیں کہ اب زندہ بچنے والے ہیں یا نہیں، روحان ہنوز شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کم از کم تمہارے منہ سے تو اچھی ہی بنائی ہوگی میری بہن نے،
जॉन उसे चपत लगाता कहने लगा, जिस पर सबका जानदार कहकहा गूंजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है हमारी बेटी ने। आगा जान की पुरमसरूर आवाज़ गूंजी। उसके बाद बारी बारी सब ने ही उसकी तारीफ की थी, जिस पर अम्मा जान का चेहरा फीका पड़ा। हैरत से खीर का नवाला लिया, जो वाकई में बेहद मज़ेदार थी। अच्छी बनी है, अम्मा जान महज इतना ही कह पाईं। सबकी तारीफ सुनकर कुबरा ने एक फातिहाना नज़र तस्वीर पर डाली। सुर्ख अंगारा होती आंखें लिए वो खान मेंशन में दाखिल हुआ। जब नज़र सामने ही किचन में काम करती कुबरा पर गई, सब सूट में बालों को जूड़े में कैद किए वो मसरूफ़ सी चीज़ें समेट रही थी। उसको देखते ही वो बेख्तियार नज़रें दूसरी जानिब कर गया। वो उस वक्त मसरूफ़ सी सीधा उसके दिल में उतर रही थी। बना लिया तुमने जहर? रूम में जाने का इरादा तर्क करके उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़े। मैंने तो खीर ही बनाई है। हाँ, अलबत्ता जो खुद जहरीले हों उन्हें जहर लग सकता है। कुबरा उसके रूम वाली हरकत पर जली कटी बोली, तुम तो चखाओगी नहीं, मैं खुद ही चख लेता हूँ। तस्वीर आराम से अंदाज में कहता चम्मच मुंह में रख गया। तुमने तो वाकई जहर बनाया है। तस्वीर हैरत ज़दा सा बोला, अब अगर आपने एक बार और ये बात की तो अच्छा नहीं होगा। कुबरा उसे घूर कर कहती उसके करीब हुई, यकीन करो मजाक नहीं कर रहा, बहुत जहर बनी है, ये लो चखो। वो मासूमियत से बोलता चम्मच उसके मुंह के आगे कर गया, जिससे वो उसे घूर कर चख गई। ये नमक किसने डाला? खीर चखते ही वो परेशान सी कहने लगी, हाँ, तुम्हारी तरह तुम्हारी कोई चुड़ैल दोस्त आई होगी, उसने डाल दिया होगा। तस्वीर जल कर बोला, तो मैं क्या करूं? सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अम्मा जान बहुत सुनाएगी मुझे। कुबरा रोते हुए सर थाम गई जब तस्वीर की नज़र उसके आंसुओं पर गई थी। रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। आओ इधर। तस्वीर उसके बाजू थामे मोहब्बत से बोला। जब कुबरा ने नज़र उठाकर उसे देखा, जिस पर वो मुस्कुराकर उसकी आंखों से टूटने वाला मोती अपनी उंगली की पूर से साफ कर गया। वो खुद भी नहीं जानता था उसे कुबरा की आंखों में ये आंसू इतने बुरे क्यों लग रहे थे। कुछ देर पहले गुजारे लम्हे उसकी आंखों में गूंजे। तस्वीर ने तो कुछ बोला ही नहीं कि कैसी बनी है। सलमा बेगम उसे खफगी से देखती बोली, बहुत अच्छी बनी है, बस ज़रा नमक थोड़ा तेज़ है। तस्वीर कंधे उचकाकर कहने लगा, जिस पर एक बार फिर सबका कहकहा बुलंद हुआ, खीर में नमक नहीं होता बेटा। रुखसाना बेगम मोहब्बत से बोली, जी बिल्कुल छोटी माँ, लेकिन कुछ लोग खीर में भी डाल ही देते हैं नमक। तस्वीर आराम से अंदाज में कहने लगा, जबकि उसके अंदाज से फरीदे को अपनी जान हवा होती महसूस हुई। ओए होए भाई, आजकल तो बड़े मजाकी हो गए हैं। रेहान उसे कंधा मारे बोला, जब वो उसे घूरी से नवाजता खाने में मसरूफ़ हो गया। रात के तकरीबन 10 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ था। कुबरा उससे पहले आ चुकी थी। रूम में दाखिल होते ही एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर रिंगी थी। तो उसका मतलब है मिसेस कुबरा आज पूरे दिन काम करती रही है। वो मज़े से कहता वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा गया, लेकिन सामने का मंजर उसके लिए नाकाबिले यकीन था। मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर एक सख्ती ने ले ली। ये सब क्या है? वो धाड़ा। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों कर रहे हैं? कुबरा अपनी मुस्कुराहट दबाए नासमझी से बोली, ये सब क्या है? किसने किया है? तस्वीर अपनी अलमारी की तरफ इशारा कर गया, जहाँ उसका आज सुबह फैलाया हुआ सारा गंद उसकी अपनी अलमारी के आगे सजा हुआ था। वही है जो आपने सुबह फैलाया था। अब 2 मिनट से पहले पहले साफ करें। ये कमरा गंदा नहीं चाहिए। कुबरा कंधे झुकाकर कहती आगे बढ़ गई, जब तस्वीर ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं इतना थक कर आया हूँ, तुम अपने शौहर का एक काम भी नहीं कर सकती। तस्वीर उसकी आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। करती ज़रूर करती, अगर आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया होता। आइंदा इतना फालतू दिमाग चलाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि सामने कुबरा तस्वीर खान है। बोलते बोलते उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ वो उसका नाम अपने नाम से जोड़ गई थी। एक शरारती मुस्कुराहट तस्वीर के चेहरे पर रिंगी। क्या? कुबरा अब्बास खान, समझे? अब की बार वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती झीम कर बोली, मैंने कुछ कहा? तस्वीर हनूज जुमैनी अंदाज में बोलता उसके मजीद करीब हुआ। हाँ, तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब जाएं। वो शरारती नज़रों से देखता उसे मजीद कंफ्यूज कर गया था। तुम जाने ही कब देती हो? मैं तो जा रहा था फ्रेश होने, लेकिन तुमने ये सब फैलाकर मुझे रोक लिया। तस्वीर उसके चेहरे पर आई कुछ शरारती लट्टों को पीछे करता गंभीर लहजे में बोला, मैं कर दूंगी साफ, आप जाएं फ्रेश हो जाएं। कुबरा उसे पीछे कर गई। हाँ, तो ये बात तुम पहले भी कह सकती थी ना। फजूल में अपनी जान हलकान की। तस्वीर अपना प्लान कामयाब होने पर उसकी हालत से महसूस होता सीधा वॉशरूम की तरफ भागा था। लोफर कहीं के।
कुबरा, क्या ज़रूरत थी कंफ्यूज होने की? खुद को कोसती वो कपड़े समेटने लगी थी। गुड। फ्रेश सा बाहर आता साफ सुथरे कमरे को देखकर सताइशी अंदाज में बोला। जो भी था वो एक बात तो जान गया था कि उस कोबरा से काम निकलवाना इतना मुश्किल भी नहीं था। अपनी सोचों में गुम वो बाहर आया। नज़र उस पर गई जो जाए नमाज बिछाए अपने रब से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही तस्वीर छोटे छोटे कदम बढ़ाए सोफे पर लैपटॉप के लिए बैठा। कमरे में खामोशी को तस्वीर के मुसलसल बजते फ़ोन ने तोड़ा। क्योंकि फ़ोन बेड पर था इसलिए वो फ़ौरन तो नहीं उठा सका था, जिसके बायस कुबरा उसकी तरफ मतवजा हुई। फिर दोनों हाथों का प्याला बनाए अपने चेहरे पर फेरती उठी थी। आपकी मेरी की कॉल है, वो उसके सामने मोबाइल के तंजिया लहजे में बोली। हाँ, मुझे लग गया था पता उसी का होगा। मैंने सोचा स्काइप पर कर लूँ बात। खैर, थैंक यू। तस्वीर उससे फ़ोन लिए आम से अंदाज में कहने लगा, जबकि उसकी डिटाई पर कुबरा का दिल चाहा था उसका सर फाड़ कर रख दे। हाय डार्लिंग। तस्वीर उसे चुप रहने का इशारा करता फ़ोन उठा गया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? नहीं जान, मैं बहुत जल्द आऊँगा लंदन। अगली तरफ से शायद शिकवा आया था, जब भी वो लहजे में मोहब्बत समय बोला। वीडियो कॉल नहीं यार, कल करेंगे। तुम्हें तो पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ प्राइवेसी बहुत कम ही मिलती है। वो सामने बैठी कुबरा पर चोट कर गया जो जल भुनकर उसे घूर रही थी। लहजे में बेहद मोहब्बत रखते बोलता कुबरा को बेहद जहर लग रहा था और अब उसकी बस हो गई थी। आप भी जाएं सुबह ऑफिस के लिए, फिर आपको दिल ही नहीं करता उठने का। रोज़ ऐसे ही रात को देर से सोते हैं और सुबह उठने नहीं देते। कुबरा की आवाज़ गूंजी थी उस सन्नाटे में। वो जितनी ज़ोर से बोली थी ज़रूर मेरी उसका एक एक लफ्ज़ सुन चुकी थी। ये किसकी आवाज़ है? फ़ोन से आवाज़ अब बाहर आ रही थी। तस्वीर ने घूर कर उसे देखा, जब उसके सामने बिल्कुल खड़ी आंखों में शरारती उसे देख रही थी। तस्वीर को एक बार फिर खतरे का एहसास हुआ। बता दे कौन हूँ मैं? आपने क्या अपनी दोस्त को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? इतनी अच्छी दोस्त को बंदा शादी पर तो इनवाइट करता है। वो हनूज अपना लहजा बरकरार रखे सामने बैठे शख्स के गुस्से को हवा दे गई। अगले ही लम्हे वो फ़ोन साइड पर फेंकते उठा। ये क्या हरकत की है तुमने? जानती नहीं हो तुम उसे कल ही यहाँ आकर तमाशा लगाएगी। तस्वीर उसके दोनों बाजू थामे और आया। तो आने दें, अभी वो भी मुझे नहीं जानती। वो तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर कहती अपने बेड की तरफ बढ़ गई। नीली बिल्ली नहीं, पूरी जंगली बिल्ली है। वो उसके नए अंदाज से मुतासिर होता उसके पीछे आया था। ये लड़की उसे हमेशा हैरान कर दिया करती थी। एक बात पूछूं? वो बेड पर तकियों की दीवार लगाती मसरूफ सी बोली। मेरे इनकार करने के बाद भी तुमने पूछनी ही है तो सीधा पूछ लो। तस्वीर अपनी चीज़ें साइड पर टेबल पर रखे कहने लगा, आपको मोहब्बत है उससे? उसके सवाल से मीर का चीज़ें रखता हाथ एक लम्हे के लिए रुका, जो वो बखूबी नोट कर गई थी। इस बात को दोबारा पूछने का मकसद? पूछ सकता हूँ। कहा तो था मोहब्बत तो बहुत सौ से है, मेरी से भी है, तुमसे भी हो जाती अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाकर पूरे कॉलेज में मेरा तमाशा ना बनाया होता। तस्वीर आम से अंदाज में बोला। बहुत खूबसूरत है वो। कुबरा अब तक उसी में उलझी थी। तुमसे ज़्यादा नहीं। तस्वीर अब बेड पर बैठता गंभीर लहजे में कहता कुबरा को सुर्ख कर गया था। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं जल तो नहीं रही उससे? नहीं, मैं क्यों जलूंगी? वैसे भी मुझे क्या? कुबरा कंधे उचका गई, जिस पर वो सर झटकता बेड क्राउन से टेक लगा गया। कुबरा को उस वक्त वो काफ़ी थका हुआ महसूस हुआ था। एक और बात पूछूं? वो झकझक कर पूछने लगी। नहीं। तस्वीर आंखें मूंदे बोला। ओके। वो मुंह बसूर कर कहती कंबल मुंह तक ओढ़ गई। अच्छा पूछो ना चाहते हुए भी वो नरमी से गोया हुआ, जबकि उसके लहजे की नरमी देखकर कुबरा बेहोश होते होते रुकी। आप कुरान हाफिज होने के बावजूद दीन से इतना दूर क्यों हैं? कुबरा बेचैन सी कहने लगी। क्यों? तुमने मुझे नेक करके कहीं मुझसे मोहब्बत का इरादा तो नहीं कर लिया? तस्वीर पहलू बदल गया। मुझे अगर मोहब्बत करनी हुई तो ऐसे ही करूँगी। मैं लोगों को उनकी खामियों समेत कबूल करने वालों में से हूँ। कुबरा पुरतमाद सी बोली। उसके अंदाज पर वो महज मंजर मुस्कुराया, करवट बदल गया और अब थक गया था उन नामों की मोहब्बत से जो आज तक उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे की थी। आज तक उसके दिल में मौजूद उसकी खाली जगह को कोई नहीं भर सका था, ना ही अब वो उसे भरना चाहता था। काम आजकल में हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। गुल खान सामने मौजूद शख्स से मुखातिब हुआ। जैसे आपका हुक्म सरकार। दानियाल खबासत से मुस्कराया था। कुबरा बेटा, आपने कॉलेज जाने के बारे में क्या सोचा? आगा जान उससे मुखातिब हुए। मेरे पेपर्स होने वाले हैं आगा जान, मुझे अभी पढ़ना है।
اور تصویر کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ رخسانہ بیگم کبرا کے خود سے جواب دینے پر اسے گھور کر بولیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی ماں، میں تو خود چاہتا ہوں یہ پڑھے لکھے۔ تصویر کھانے کے ساتھ انصاف کرتا کہنے لگا، لاکھوں میں ایک ہے میرا شہزادہ بیٹا، آج کل کون اس طرح لڑکی کو آزادی دیتا ہے؟ اماں جان کبرا پر چوٹ کرنا نہیں بھولی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ گھومنے کہاں جا رہے ہیں؟ علی صاحب ماحول کو اچھا کرنے کو بولے، یہ جہاں بھی جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا۔ جب روحان سامنے سے آتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ کیوں، شادی تمہاری ہوئی ہے؟ تصویر ابرو اچکائے بولا، تو کر دینا میری بھی، کب روکا ہے؟ آس پاس نظر گھمائیں، ایک سے ایک لڑکی تیار ہے۔ اس کے انداز پر برکت سر جھکا گئی، جبکہ سلمہ بیگم نے اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر تمہاری بھی کر دیں گے، فی الحال تم آج سے میری جگہ کام پر جاؤ گے۔ تصویر مصروف سا کہنے لگا، کیوں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روحان حیرت زدہ سا بولا، کہیں نہیں، میں بس 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میرے لاء کے لیے میں نے جہاں اپلائی کیا تھا وہاں سے مجھے جواب آ گیا ہے، اب سب کچھ پیپر ورک ہے جو وہاں جا کر کمپلیٹ کرنا ہے۔ تصویر لاپرواہی سے کندھے جھکا گیا، اس بارے میں وہ آغا جان سے پہلے ہی بات کر چکا تھا۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ ان کے خاندانی کام سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا تھا، جبکہ کبرا تو اس بات سے ہی خوش ہو گئی تھی کہ کم از کم اب 2 دن تک وہ سکون سے رہ سکے گی۔ کہاں جانا ہے؟ ناران تک۔ آغا جان کے سوال پر وہ کرسی سائڈ پر کرتا اٹھا، کبرا کو بھی ساتھ لے جائیں؟ آغا جان کی بات پر ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نہیں، دونوں کی ساتھ آواز گونجی، جس پر سب گھر والے حیرانگی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرا مطلب ہے مجھے تو کام سے جانا ہے، یہ پیچھے بور ہوگی۔ تصویر بات سنبھال کر بولا، تو کوئی بات نہیں۔ روحان، جہانگیر، برکت اور کیا نام ہے اس بچی کا، صباحت؟ جون فوری سے بولا، ہاں ولید کی بیٹی صباحت، اسے ساتھ لے جاؤ۔ سلمہ بیگم نے مشورہ دیا، جس پر جہانگیر اپنے چہرے کی لالی چھپائے نہ چھپا سکا۔ وہ کیوں جائے گی؟ بہت لگاؤ نہیں ہوتا جا رہا آپ لوگوں کو اس سے؟ اماں جان تلخی سے بولی، میرے خیال سے سلمہ بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، تم سب چلے جاؤ، ایک گاڑی میں یہ سب جائیں گے اور تصویر اور کبرا ایک گاڑی میں ہو جائیں گے، اسی بہانے بچوں کی سیر ہو جائے گی، آغا جان مسکرا کر کہنے لگے، جس پر اماں جان جل بھن کر اٹھتی اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئیں، جبکہ ان کی باتوں پر وہ دونوں محض سر پیٹ کر رہ گئے تھے۔ کہاں دونوں ایک دوسرے سے 2 دن کے چھٹکارے پر خوش تھے، اور کہاں اب یہ نئی مصیبت۔ ایک بات پوچھوں آپ سے آیا جان؟ سب کے جانے کے بعد وہ آج کافی عرصے میں بعد ان کے روم میں آئی، ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ہاں میرا بچہ، پوچھو، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بولی۔ وہ شروع سے ایسے ہی ہیں؟ ان کے سامنے نہ جانے کیوں وہ اس کا نام نہ لے پائی، جبکہ اس کے انداز پر سلمہ بیگم کے چہرے پر ایک محظوظ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیسا؟ ایسے ہی جیسے اب ہیں، مطلب ان کے دل میں قرآن ہے، یہ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا۔ کبرا جھجک کر کہنے لگی، جو بھی ہو وہ ان کا بیٹا تھا، پتہ نہیں، شروع سے تو ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے تو شرارتی بھی تھا، ہر وقت سب سے ہنسی مذاق جیسے اب روحان کرتا ہے، نماز بھی شوق سے پڑھتا تھا اور مدرسے تو میرے کہنے سے پہلے ہی شوق سے جایا کرتا تھا، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں، ایک دم ہی چپ سا ہو گیا۔ مجھے لگا شاید بڑا ہو رہا ہے اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے، لیکن پھر اس کا دل ہر چیز سے اٹھ گیا۔ کافی دن بخار میں تپتا رہا، بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، ملک سے کہیں باہر۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو تمہارے علی بابا نے اجازت دے دی باہر جانے کی، اور ساتھ جون کو بھی بھیج دیا۔ سلمہ بیگم عام سے انداز میں بولی، آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ وہ کیوں یہاں سے جانا چاہتے تھے؟ کبرا پریشان سی کہنے لگی، اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، میں نے 1-2 بار پوچھا، لیکن وہ ہمیشہ بدک جاتا تھا، چیزیں توڑنے لگ جاتا تھا، بس پھر میں بھی خاموش ہو گئی۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی تھا، جس بات پر اڑ جائے بس پھر وہ بات پوری کروا کے ہی دم لیتا تھا۔ خیر تم پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے میری بیٹی اسے دین کی طرف واپس ضرور لے کے آئے گی، وہ محبت سے کہتی آخر میں اس کا ماتھا چوم گئی۔ میں ذرا پیکنگ کر لوں، پتہ نہیں کب نکلنا ہو۔ کبرا مسکرانے کی صحیح کرتی باہر کی طرف قدم بڑھا گئی، لیکن سوچ اب اس کی تصویر پر ہی اٹک گئی تھی، آخر آیا جان نے اتنی بڑی بات کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ ان کے اندر آتے بدلاؤ کو کیوں نہیں روکا؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی، اب اگر کوئی اس کے لیے جوابات آسان کر سکتا تھا تو وہ خود تصویر علی خان تھا۔ وہ دبے پاؤں سے فون کی طرف آئی تھی، اٹھا لے۔ کافی دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا تھا۔ ہاں بولو، دوسری جانب سے سرد آواز گونجی، وہ سب آج رات تک ناران کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہاں ہاں، پکی خبر ہے،
بالکल, और अगर ना हुई तो मेरा सर और तेरी जूती होगी। मौका अच्छा है। आवाज़ में खासा एतमाद था। कॉल अब दूसरी तरफ से रख दी गई थी और वो भी अब अपनी रकम के बारे में सोचकर बेहद खुशी से कदम बढ़ा गई। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और वो अब तक नहीं आया था। सबाहत की बच्ची, तुमने तो ऐसे तैयारी की है जैसे 10-12 दिन के लिए जा रही हो। बरकत उससे छेड़ने लगी। हाँ ना पागल, वहाँ जाकर तस्वीरें भी तो बनाएंगे। मैंने तो 2 दिन के 10 सूट रखे हैं। सबाहत एक्साइटेड सी कहने लगी। क्यों, घंटों के साथ कपड़े तब्दील करने का इरादा है? जहांगीर शरारत से बोला, जिस पर वो खामखा शर्मिंदा सी हुई। अरे तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? बरकत को देख लो, ऐसे सामान लाद कर जा रही है जैसे वहाँ से रुखसती करके ही लौटेगी। रोहन कैसे पीछे रह सकता था? यहाँ हाँ तो तुमसे मतलब? तुमसे तो अच्छे ही हैं हम, कम से कम तुम्हारी तरह महीनों बाद तो कपड़े नहीं चेंज करते। बरकत तेज से बोली। यही यही जो ज़बान है ना तुम्हारी, दिल करता है छुरी से काट दूँ। सबात को देखा है अपने वाले के आगे एक लफ्ज़ बोली हो? रोहन उसका बाजू पकड़े कहता। सबात का मुंह खुलवा गया था। कहाँ से लाते हो तुम इतनी बकवास रोहन? जब भी देखो फजूली बोलते हो। सबात उसका कान मरोड़ गई थी। यार, दोनों ही पीछे पड़ गई हो। चलो, मेरे फजूल बोलने से तुम लोगों की ज़िंदगी में रौनक तो है ना, लेकिन तुम लोगों को कहाँ कदर होनी है मेरी। मेरे मरने के बाद समझ आएगी तुम्हें। वो आम से अंदाज में बोलता। बरकत का सांस रोक गया था। अल्लाह ना करे तुम पागल हो। कुबरा जो बैग और फ़ोन हाथ में थामे उनकी तरफ आ रही थी, रोहान की बात सुनते ही कदम थमे थे। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी ज़बान टूट गई। रोहान उसकी मुसलसल घूरती नज़रों खुद पर महसूस किए उकताकर बोला, जिस पर वो महज मुस्कुरा दी थी। अच्छा, तुम में से किसी को तस्मीर का पता है? कहाँ रह गए? हाँ, अभी आया है उसका टेक्स्ट, तुम तैयार रहो, वो बस पहुँचने ही वाला है। हम निकलते हैं। कुबरा के कहने पर जॉन ड्राइविंग सीट पर बैठता बोला, जिस पर वो सर हस्बात में हिलाती अंदर की तरफ भागी थी। जानती थी वो उसका वेट नहीं करेगा। सुबह वो अपने कपड़े भी उसे पैक करने का ऑर्डर देकर गया था। कुछ देर बाद वो नीचे खड़ा मुसलसल उसे कॉल पर कॉल कर रहा था, जो फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो मेरे हाथों ख़त्म होगी कोबरा। 15 मिनट तक उसका इंतज़ार करने के बाद वो अब तने तेवर लिए अपने रूम की जानिब बढ़ा, जब वो सामने से आती दिखाई दी। डार्क ब्लू कलर की लॉन्ग शिफॉन की फ़्रॉक ज़ेब तन किए, सर पर शिफॉन का दुपट्टा सलीके से सेट किए थी। उसकी नीली आंखें अब उस वक्त बिल्कुल उसके सूट से मैच कर रही थी। तस्वीर से देखते ही बेख्तियार नज़रें झुका गया। फ़ोन अगर उठाया नहीं जाता तो रखा क्यों है? अब की बार वो गहरी सांस भर के उसे घूर कर बोला, अपने बारे में क्या ख्याल है? 10 मिनट का कहकर पूरे घंटे बाद आए हैं। अब तक तो वो लोग पहुंच भी चुके होंगे। वो तो उससे पहले उसका कत्ल करने को तैयार बैठी थी। अब तुम बैठ रही हो या यहीं खड़े होकर लड़ने का इरादा है? तस्वीर पीछे से उनका सामान लाते गार्ड को देखकर उसे बैठने का इशारा कर गया, जिस पर वो मुंह बसूर के पीछे का दरवाज़ा खोल गई। कितनी बार कहना पड़ेगा? अब खुद आगे बैठने की आदत डाल लो तो अच्छा है। उसकी सर्द आवाज़ गूंजी थी। मुझे उन लोगों के साथ जाना था, आपके साथ तो पूरा सफ़र ही बोरिंग गुजरेगा। वो काफ़ी देर की खामोशी के बाद अब उकता कर बोली, तुम अब मेरे साथ ही जाया करोगी हर जगह। उसकी भी अब आदत डाल लो। उस पर गहरी नज़रें डालकर कहता वो उसे अपनी नज़रों में अच्छा खासा कंफ्यूज कर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? सामने देखे ना। वो उसकी नज़रों की तपश खुद पर महसूस करती अब घबरा कर बोली, क्यों, तुम्हें देखने पर टैक्स है क्या? वो उसकी घबराहट देखकर मबहम सा मुस्कुराया। जी हाँ, क्योंकि मुझे सही सलामत पहुंचाना है। खैर, मैं सो रही हूँ, इतने बोरिंग सफ़र में तो अब मैं जागने से रही। मुंह बसूर कर कहती वो आंखें मूंद गई। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। वो अब नारायण से ज़्यादा फासले पर नहीं थे जब तस्मीर को कुछ देर से एक गाड़ी मुसलसल अपने पीछे आती महसूस हुई। यकीन जब हुआ जब वो गैर इरादी तौर पर रूट से कुछ अलग हुआ और वो कार भी उसके पीछे हुई। खतरे को भांपता वो डैशबॉक्स से अपनी गन बाहर निकालने को झुका, जब अगले ही लम्हे फायर की आवाज़ से वो होश में आई थी। कुबरा, डैशबॉक्स से मुझे गन पकड़ाओ। वो गाड़ी को अपने बिल्कुल मुकाबिल होते देखकर चिल्लाया, पर यह नहीं खुल रहा। वो मुसलसल उसे खोलने की कोशिश से हलकान होती बोली। उसकी बात से वो खुद साइड पर झुके डैशबॉक्स खोलने लगा। वो वाकई जाम हो चुका था। जब वो वक्त ज़ाया किए बगैर एक झटके से डैशबॉक्स को ऐसे अपनी तरफ खींचा जिससे उसका हाथ खून में लथपथ हो गया। लेकिन उस वक्त उसे किसी की फिक्र थी तो वो उसके साथ बैठी उस लड़की की, जिस पर वो एक आंच तक नहीं आने दे सकता था।
وہ جو پریشان سی آس پاس دیکھ رہی تھی، نظریں اب تسمیر پر گئیں، جو ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے اور دوسرے خون سے لت پت ہوتے ہاتھ سے سامنے موجود کار پر فائرنگ کر رہا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ اس وقت خواب کسی کیفیت میں تھی۔ نیچے ہو، تسمیر اس پر نظر ڈالے بغیر بولا۔ لیکن یہ کون؟ سنا نہیں میں نے کہا سر نیچے کرو۔ تسمیر کی گرجدار آواز سنتے ہی وہ فوری سر نیچے جھکا گئی۔ اس کے نیچے جھکتے ہی وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا، اتنی تیز کہ وہ یہ تک فراموش کر گیا تھا کہ وہ اس وقت ناران کے خطرناک ترین راستے پر موجود ہیں۔ ایک جھٹکے سے کار ایک پتھر سے ٹکرائی، سیدھا ڈھلان سے تیز رفتاری میں اتری۔ ایک جھٹکے سے وہ بریک دبا گیا۔ یار یہ بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ روحان اکتا کر بولا۔ وہ کب سے ناران میں موجود مشہور فیری میڈو ہوٹل کے آگے کھڑے تھے۔ فون کر رہا ہوں تو اٹھا نہیں رہا۔ جون اب تپا تھا۔ تسمیر کی ہمیشہ لیٹ ہونے کی عادت سے وہ ہمیشہ سے اکتایا کرتا تھا۔ بھائی مجھے واش روم جانا ہے، برکت شرمندہ سی بولی، جس پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ روحان تم اندر جا کر 3 روم بک کرواؤ، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ شاید اب فون لگ جائے۔ یہاں کے سگنلز کی پرابلم کی وجہ سے وہ کسی خطرے کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ چلو یہ روم ہے ہمارا۔ روحان اسے سامنے والے روم کی طرف اشارہ کرتا عزلی لاپرواہی سے کہنے لگا۔ ہمارا؟ برکت زیر لب دہرا گئی، جبکہ روحان اس کی حالت دیکھ کر شرارت سے مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ اس کی بات سمجھ کر وہ چلائی۔ چلو اب نخرے نہ کرو، مجھے پتا ہے تمہارا بھی دل ہے۔ روحان ہنوز شرارت سے بولا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، لوفرانہ حرکت مت کیا کرو میرے ساتھ۔ برکت شرم سے اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر سبات کو اشارہ کرتی سامنے موجود روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے روحان کا جاندار کہکہا گونجا تھا۔ ہر وقت ہی پیچھے نہ پڑا کرو تم اس کے، سبات اسے گھورتے ہوئے بولی، اور تم بھی کبھی ادھر ادھر ہو جایا کرو، ہر وقت مجھ جیسے بیچارے کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ بیچارے اور تم؟ استغفار! وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ جھٹکا لگنے سے اس کا سر سیدھا اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ کبرا! سر سے رستا خون نظر انداز کرتا وہ اوندھے منہ پڑی کبرا کا بازو ہلاتا بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے پریشان سا کہنے لگا۔ جب وہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھتی اس کے بازو پر سر رکھے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ اسے خود سے لگا دیکھ وہ ششدر رہ گیا، لیکن وہ ہنوز اس کے کندھے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کچھ نہیں ہوا۔ وی آر فائن، تسمیر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے نرمی سے بولا، جبکہ وہ اس کے فائن کہنے پر اس کے سر کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ مجھے بعد میں نہار لینا، فی الحال اگر اجازت ہو تو گاڑی چلا لوں؟ وہ اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت پر اشارہ کرتا بولا۔ کبرا کو شرمندہ کر گیا تھا۔ فوری طور سے اس کا ہاتھ چھڑاتی وہ سیٹ پر سیدھی ہوئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف تسمیر سے چھپ نہ سکا تھا۔ اب نہیں ہیں وہ لوگ، دیکھو سامنے کتنی رونق ہے، ہم اب ان لوگوں کی پہنچ سے نکل چکے ہیں۔ سو ڈونٹ وری، میں ہوں نا؟ اس کے پرسکون کرنے کو وہ اسے اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہتا گاڑی پھر سے اسٹارٹ کر گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ ہوٹل پہنچا تھا۔ جون جو اس پر اچھا خاصا غصہ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی گاڑی کی ٹوٹی ہیڈ لائٹ سے ٹھٹکا۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ چونک کر بولا، کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ تسمیر کبرا کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، جو آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ کہا بھی تھا ساتھ چلتے ہیں، لیکن مجال ہے تو نے کبھی میری سنی ہو۔ چلو اب ڈاکٹر کے، جون خفگی سے بولا۔ وہ لندن میں بھی آئے دن کوئی چوٹ لے کر اس کے سامنے موجود ہوتا تھا، جس سے جون محض دل پر جبر کر کے رہ جاتا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ ضرورت ہے، اور ان سے کہیں اگر اتنا ہی ہیرو بننے کا شوق ہے تو نکل جائیں کشمیر کے لیے جنگ کرنے کو۔ کبرا اب نم آنکھوں سے اسے گھور کر بولی، میں پٹی لے کر آتا ہوں، تم دونوں اپنے روم میں جاؤ۔ یہ لو چابی۔ اپنی بہن کی دہشت دیکھتا وہ مسکرا کر لب دبا گیا۔ صحیح ٹکر کی ملی ہے تجھے برو۔ اس کے جاتے ہی جون شرارت سے بولا، جبکہ تسمیر محض اس کی بات پر کندھے اچکا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ کون تھے یہ لوگ؟ وہ اس کے آتے ہی اس کے سر ہو گئی تھی۔ نن آف یور بزنس، وہ سنجیدگی سے کہتا صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں لٹکا پٹی اور میڈیسن والا شاپر وہ بیڈ پر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے؟ وہ تو جیسے آج اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتی تھی، البتہ اپنی آنکھوں میں وہ موجود خوف کو اب بھی اسے چھپا نہیں سکی۔ شاید گل خان کے بندے تھے،
ज़मीन वापस लेने के लिए मुझे डरा रहे हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तस्वीर आराम से अंदाज में बोला। तो दे दे ना ज़मीन, आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है। कुबरा शॉपर से पट्टी निकाले कहने लगी, कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही आप। वो उसे खुद के एन मुकाबिल बैठता देखकर गंभीर लहजे में बोला, जबकि उसके अंदाज पर वो बेतरतीब होती धड़कनों से उसका जख्मी हाथ थाम गई। एक लफ्ज़ नहीं, उसे हाथ हटाता देख वो वॉर्न कर गई, अच्छा अब मुझ पर रोब चलाओगी तुम। तस्मीर आंखें छोटी किए बोला। उसकी हालत तस्मीर की समझ से बाहर थी। शायद वो इस सिचुएशन से पहली बार सामना कर रही थी। जो भी समझे, आप इंसान नहीं हैं, ये तो मुझे आज यकीन हो ही गया है। इतना खून देखकर भी आपको अभी कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से कहती उसका जख्म साफ करने लगी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वह मुश्किल अपने आंसू पीती वो उसकी परेशानी पर झुकी को, जबकि उसकी कुर्बत तस्वीर का सब्र आजमा रही थी। गहरी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़े वो उसके आंसुओं को बखूबी नोट कर गया था। सोने से पहले पेन किलर ले लीजिएगा। उसकी पेशानी के जख्म पर बाम लगाती उसकी नज़रों की तपश से परेशान होती वो उठी। जब वो उसका हाथ थाम गया, इधर आओ, उसकी खुमार आलूद आवाज़ कमरे में गूंजी। मैंने कहा इधर आओ। उसे हनूज से ही खड़े देखकर वो अब ज़रा सख्ती से बोला, जब वो धड़कते दिल से वापस उसके सामने रखी टेबल पर बैठी। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया होगा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें अक्सर ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा, और अब तो आए दिन इस तरह की कुछ चोटें मुझे लगेंगी। अदालत में हर तरह के केस आते हैं, हर तरह की पार्टी होती है जो अपने काम करवाने के लिए अक्सर ऐसे ही डराती है। वो उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में थामे बोल रहा था, जबकि वो उसकी नज़रों को मुसलसल खुद पर महसूस किए नज़रें झुकाए हुए थी। आज मुझे अगर थोड़ा डर लगा भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ थी, और तुम पर मेरी वजह से कोई आँच आए ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता तुम मेरे साथ कब तक हो, लेकिन यकीन करो जब तक तुम मेरे साथ हो कोई दूसरा तुम्हें कभी मेरी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए डरना मत। अब की बार उसके गाल थपथपा कर वो उठ गया था। रोने के बायस उसकी सुर्ख पड़ती नाक और आंखें उसके लिए खासी मुश्किल खड़ी कर रही थी, जबकि उसके जाते ही वो कब से रोका सांस बहाल कर गई थी। उसकी कुर्बत में वो अपना सांस रुकता महसूस कर रही थी। उन सब में वो एक बात तो जान गई थी कि उसका नरम लहजा कुबरा को अपना दीवाना बना सकता था।